નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા અને સૌપ્રથમ વાત કરીશું ઠંડીના ચમકારાની। હવામાન વિભાગની આગાહી કાતિલ ઠંડી માટે ગુજરાતીઓએ રાહ જોવી પડશે। આગામી 5 દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહેશે। આગામી 4 દિવસ તાપમાન યથાવત રહેશે। 22 તારીખ બાદ તાપમાન 2 થી 3 ડિગ્રી વધી શકે છે। અમદાવાદમાં તાપમાન 15.5 ડિગ્રી રહેશે અને ગાંધીનગરમાં પણ હાલનું જે તાપમાન છે તે 13 ડિગ્રી નોંધાયું છે। નલિયામાં સૌથી ઓછું તાપમાન 11.2 ડિગ્રી છે। अगले 5-7 दिन में पूरे गुजरात स्टेट में ड्राई वेदर रहने का संभावना है। ज़्यादा संभावना नहीं है बारिश होने के लिए। और टेम्परेचर देखा जाए तो अगले 4 दिन में मोस्टली नो लार्ज चेंज रहेगा। जैसे अभी टेम्परेचर चल रहा है ऐसे ही चलेगा और 4 दिन का बाद 2-3 डिग्री तक बढ़ सकता है। तो गुजरातમાં ઠંડીનો ચમકારો વધ્યો છે। પાડોશી રાજ્ય રાજસ્થાનના પ્રવાસન સ્થળ માઉન્ટ આબુમાં પણ ઠંડીનો પારો ગગડ્યો છે। હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુમાં છેલ્લા 5 દિવસમાં રાત્રે પારો 1 ડિગ્રી સુધી રહ્યો અને દિવસે તાપમાન 19 ડિગ્રી સુધી નોંધાઈ રહ્યું છે। હિલ સ્ટેશનમાં ઠંડીના કારણે પ્રવાસીઓ આનંદ ઉઠાવી રહ્યા છે। तो जम्मू काश्मीरना घણા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થઈ રહી છે, જેના કારણે તાપમાનનો પારો પણ ગગડ્યો છે। સતત હિમવર્ષા બાદ ઘણા રોડ રસ્તા પર વાહન વ્યવહારની અસર થઈ છે અને આ તરફ હાઈવે પરના જે દ્રશ્ય સામે આવ્યા છે તેમાં પણ બરફને દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। પૂંછ વિસ્તારમાં હિમવર્ષા બાદ રોડ પર બરફની ચાદર છવાઈ, જેના કારણે વાહનો લપસવાના અને દુર્ઘટના ઘટવાની શક્યતાઓ વધી છે। જો કે હાલમાં પ્રવાસને બરફ હટાવવાનું શરૂ કર્યું છે, તો પ્રશાસન અને તંત્ર પણ અત્યારે કામે લાગ્યું છે અને બરફ હટાવવાની જે કામગીરી છે તે કરવામાં આવી રહી છે। જમ્મુ કાશ્મીર સહિત ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમવર્ષા થઈ રહી છે અને ખાસ કરીને જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રવાસન સ્થળ ગુલમર્ગમાં હિમવર્ષાથી પ્રવાસીઓમાં ભારે ખુશી છે। તો મળતી માહિતી મુજબ ઘણા इंच सुधी हिमवर्षा थई छे ने आ तरफ हिमवर्षाना कारणे रोड पर वाहन व्यवहारने असर थई छे। हिमवर्षाना समये वाहन चालकोने पोताना वाहनोना टायरमा चेन बांधवानी सलाह अपाई रही छे। टंगमर्ग और गुलमर्ग के बीचों बीच जो रास्ता है और उस पे मैं खड़ा हूँ, क्योंकि अब जो बर्फबारी यहाँ पे हुई है काफ़ी फिसलन हो चुका है और गाड़ियाँ जो है अब जाम भी लग चुका है और आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। और इस गुलमर्ग और टंगमर्ग के बीच में जो रास्ता है, और क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू रहता है, मोबाइल नेटवर्क नहीं रहती है और इसके साथ साथ यहाँ पे फिसलन की वजह से काफ़ी सारे मुश्किलात पेश आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह जो गाड़ियाँ हैं और जो क्योंकि बगैर चेन के गाड़ी का चलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इस बर्फबारी के दौरान क्योंकि अब यहाँ पे पहले ही ये बताया जा चुका है कि जंजीर के बाद यानी चेन के बगैर कोई गाड़ी ना चले, क्योंकि अब अचानक बर्फबारी शुरू हुई है और क्योंकि सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा था और दोपहर के बाद अचानक बर्फबारी शुरू हुई है। और इसमें जो टूरिस्ट गुलमर्ग में फंसे थे और जो यहाँ अब जाने वाले थे और इसलिए ये जाम हुआ है। और क्योंकि अब यहाँ फिसलन की वजह से काफ़ी कई गाड़ियों को नुकसान भी हुआ है और कई जगहों पे गाड़ियाँ जो है वो फंस चुकी हैं और कहीं जगहों पे एक्सीडेंट भी हुआ है। बहुत स्किड हो रहा है। इट टुक अस लाइक 2 hours फ्रॉम गुलमर्ग टू हियर। बहुत स्किड हो रहा है ना, बहुत खतरा है। आई मीन टू से, तो आपको लग रहा है कि आप जंजीर बांधने की जरूरत है क्योंकि वो सेफ्टी है? अगर प्रोडक्शन थी बर्फ की दे वुड हैव स्टॉप्ड इट ओवर देयर ना। वो टंगमर्ग में हमें स्टॉप कर लेते, बोलते चेंज लगा दो तब ऊपर जाओ। वी वर नॉट अवेयर अबाउट इट। अब तो खतरा लग रहा है नीचे तक जाने में। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा है कि किस तरह ड्राइवर भी कह रहे हैं कि कितनी मुश्किलात उन्हें आ रहे हैं गाड़ी चलाने में। और अब ज़रूरत है कि एहतियात से चलें गाड़ी जो है और जंजीर बांधे, तब ही इंसान की जो ज़िंदगी है वो सेफ रहे और महफूज रहे। गुलमर्गમાં હિમવર્ષાના કારણે ટિંકમર્ગ ગુલમર્ગ હાઈવે પર વાહન ચાલકોને પરેશાનીનો પણ સામનો કરવો પડ્યો છે। ભારે હિમવર્ષા પર થવાના કારણે વાહનો લપસવાના બનાવો પણ બની રહ્યા છે અને ઘણી જગ્યાએ વાહનો ફસાયા પણ છે। तो घણા વાહનો બંધ પડી ગયા। હાઈવે પર મોબાઈલ નેટવર્કને પણ અસર થઈ।
न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। हम मौजूद हैं सयाहती मकाम गुलमर्ग में, और जैसा आप जानते हैं कि गुलमर्ग में आज यानी ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह अब स्लेज वालों ने अपना काम शुरू किया है यहाँ, और जो पोने वाले हैं यहाँ स्लेज वाले हैं, सब उन्हें अपना काम भी स्टार्ट किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बर्फबारी अब शुरू हो चुकी है, और इसी तरह कंगडोरी और अफरवट पर भी अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। और ये मेन गुलमर्ग का बाउल जो है, और यहाँ पे इस तरह की बर्फबारी शुरू हो चुकी है, और सयाहों के चेहरों पर काफी मुस्कान है, खुशी है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं। जी, आप कहाँ से हैं? हरिद्वार। जी बताएं, कैसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे अब जो बर्फबारी हो रही है? लाइफ में पहली बार स्नोफॉल देखा, बहुत अच्छा है, एकदम जन्नत। एक्चुअली क्या है ना, ये लकी चार्म है, पहली बार देखा है, नहीं तो 10 से ज्यादा बार इसके लिए ट्राई किया है प्रेडिक्शन के हिसाब से। पहली बार देखा है, ये लकी चार्म है। थैंक यू सो मच। खुश हैं क्या? बहुत खुश हैं, थैंक यू सो मच। जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे सयाह जो है काफी खुशी महसूस कर रहे हैं कि ये अपने आप को लकी मान रहे हैं कि जी। आप बताएं, आप कहाँ से हैं? हम लखनऊ से। जी बताएं, आप बर्फबारी आप देख रहे हैं कि इससे पहले नहीं देखी, तो कैसी खुशी है आज? बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आप बताएं क्या कहना है? बहुत मजा आया उसम भाई। अच्छा, पहली बार इतना बर्फ, मतलब हम लोग पहली बार आए इधर, बहुत अच्छा लग रहा है। सफेद सफेद, ऐसा सिर्फ फिल्मों में देखा था। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सुंदर जगह है, आप कश्मीर आइए। आज मेरी भी तमन्ना पूरी हो गई यहाँ पर घूमने की। जी, आप मजीद बताएं क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी तमन्ना पूरी हो गई। आज लाइव स्नोफॉल देखा है, आई लव, मजा आ गया पूरा आज। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी मजीद बर्फबारी होगी, और अच्छी खासी बर्फबारी जो है वो गुलमर्ग में होगी, और अच्छी खासी बर्फ जमा होगी, और ताकि विंटर गेम्स जो और विंटर एक्टिविटीज़ है उनकी शुरुआत हो जाएंगी, और साथ ही फरवरी में खेलो इंडिया के लिए भी तैयारी की जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। તો જમ્મુ કાશ્મીરના ઘણા ભાગોમાં હિમવર્ષા થઈ રહી છે। સામાન્ય જનતાથી લઈ અને અભિનેતાઓ પણ હાલ આ મોસમનો આનંદ ઉઠાવી રહ્યા છે। બોલિવૂડ અભિનેત્રી ભાગ્યશ્રી આજકાલ જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં છે। ભાગ્યશ્રી પતિ સાથે ચંદનવારી અને અન્ય સ્થળોની બરફથી બંધાયેલ કુદરતી સૌંદર્યનો આનંદ માણતી જોવા મળી હતી। અને મેને પ્યાર કિયા ફેમ અભિનેત્રીનું કહેવું છે કે તે પહેલા પણ ઘણી વખત કાશ્મીરની મુલાકાતે આવી ચૂકી છે। લોકોએ કોઈ પણ મૂંઝવણ વિના કાશ્મીરની મુલાકાત લેવી જોઈએ। पे टूरिज्म को हम सब बढ़ावा दे, हम आए, हमारे देशवासी आए, और विदेश से भी लोगों को हम बताते कि यहाँ पे एब्सोल्युटली सेफ है। लोग स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं? यही है हमारा स्विट्जरलैंड, और उनको ये कहना चाहिए कि स्विट्जरलैंड कश्मीर जैसा है। हम क्यों ये कहे कि यहाँ पे स्विट्जरलैंड है। उत्तर भारतना पर्वतीय प्रदेशों हिमवर्षा, गुजरात सहित पश्चिम भारतना ठंडीनो चमकारो पण अत्यारे वधी गयो छे, अने दक्षिण भारतना केटलाक राज्योमां वरसादी माहोल छे। हाल देशना हवामानमां आ नजारो जोवा मळी रह्यो छे, अने खास करीने तमिलनाडुमां पण भारे वरसादथी ताराजीना दृश्यो जोवा मळी रह्या छे। भर शियाळे वरसादना कारणे अगस्तियार धोधमां पूरनी स्थिति सर्जाई छे। अनेक विસ્તારોમાં અવિરત ભારે વરસાદ વરસતા પર્વતો પરથી પાણી વહેતા થયા છે, અને સતત વરસી રહેલા વરસાદના કારણે નદી નાળા પણ બે કાંઠે વહેતા થયા છે। તિરુનેલવેલી જિલ્લાની મુખ્ય નદી ચોમાસાની માફક બે કાંઠે વહેતી જોવા મળી છે। નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિને લઈ અને તંત્ર પણ અલર્ટ મોડ પર છે। તો તિરુનેલવેલીમાં પણ ભારે વરસાદના કારણે રોડ ધોવાયો છે। ક્રિઝાવીર રાઘોપુરમ અને મેલાનંદ ધામને જોડતો રોડ વરસાદમાં ધોવાયો છે। રોડ કનેક્ટિવિટી તૂટી જતા બંને વિસ્તારો સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે, અને થુથુકુડીમાં પણ ભારે વરસાદથી અનેક પુલ પાણીમાં ગરકાવ થયા। શહેરના બહારના વિસ્તારમાં આવેલા કટ્ટારો બ્રિજ પર ભારે પાણીનો પ્રવાહ જોવા મળ્યો છે, જ્યારે કે તિરુનેલવેલીમાં પણ ભારે વરસાદ થઈ રહ્યો છે। શહેરના પિટાઈ વિસ્તારના આરએમકે વિશ્વનાથનગરમાં પાણી ભરાયા। લોકોના ઘરમાં વરસાદી પાણી ઘૂસી ગયા। લોકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી, જ્યારે થુથુકુડી જિલ્લામાં ભારે વરસાદના પગલે અનેક સ્થળોએ પાણી ભરાયા છે, અને લોકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે। જાહેર માર્ગો પર પાણી ભરાતા વાહન વ્યવહારને અસર થઈ છે। તો થુથુકુડીના વિલા થિકુલમમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાયા છે, અને ક્યાંક ઘૂંટણસમાં ગંદા પાણીમાંથી લોકો પસાર થઈ રહ્યા છે, જ્યારે કે વિરુથુનગરમાં પણ જિલ્લા કલેક્ટરે આજે શાળાઓમાં રજા જાહેર કરી। પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા તંત્ર અલર્ટ મોડ પર છે।
શહેરમાં બચાવ કામગીરીને લઈને તૈયારીઓ કરાઈ. શિવગંગા જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદ અને શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત. કેટલાક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા પરેશાની વધી છે. તમિલનાડુના નીલગિરી વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ છે, ગાઢ ધુમ્મસ પણ છે. કોટાગીરી અને કુન્નૂર વિસ્તારના નયનરમ્ય દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા. ઘણી જગ્યાએ વિઝિબિલિટી ઘટી ગઈ છે, જેના કારણે વાહન ચાલકોને પણ પરેશાની છે. તો તમિલનાડુના ઘણા ભાગોમાં ભારે વર્ષા થઈ રહી છે, જેના કારણે જાણે કે ચોમાસું આવી ગયું હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. અનેક વિસ્તારોમાં પૂરના પાણી પણ વહી રહ્યા છે. લોકોને પણ હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે. ક્યાંક ગાઢ ધુમ્મસ છે, વિઝિબિલિટીની પણ સમસ્યા સામે આવી રહી છે. આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને કોર્ટમાં રજૂ કરાયા. કોર્ટે વધુ રિમાન્ડ નામંજૂર કર્યા અને વધુ હુકમ 1 કલાક બાદ થશે. 3 દિવસના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા નર્મદાની ડીડિયાપાડા કોર્ટમાં રજૂ કરાયા. 3 દિવસના રિમાન્ડમાં થયા છે ખુલાસા. તપાસમાં 30,000 રૂપિયા પોલીસે કબજે કર્યા અને હજુ જે પિસ્તલથી હવામાં ફાયરિંગ કર્યું હતું તે પિસ્તલ કબજે કરવાની બાકી છે. ચૈતર વસાવા પાસેથી રિવોલ્વર કબજે કરવા 10 દિવસ રિમાન્ડની પોલીસે કરી છે માંગ, અને જેમાં બંને પક્ષે ધારદાર દલીલ બાદ નામદાર કોર્ટે રિમાન્ડ નામંજૂર કર્યા. કોર્ટ દ્વારા વધુ હુકમ 1 કલાક બાદ કરવામાં આવશે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા દીપક પાસેથી. જી દીપક, 3 દિવસના જે રિમાન્ડ હતા તે પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. હવે કોર્ટમાં જે કાર્યવાહી ચાલી રહી છે, શું અપડેટ? સંજય, વાત કરીએ તો જે ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા જે છે, જેઓને 3 દિવસના રિમાન્ડ નર્મદા પોલીસે માંગ્યા હતા અને 3 દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા હતા, ત્યારે ખાસ કહી શકાય કે તે 3 દિવસના રિમાન્ડ આજે પૂર્ણ થયા છે અને 12 વાગે એમને હાજર કરવાના હતા. ત્યારે ડેડિયાપાડા કોર્ટમાં ફરી હાજર કરવામાં આવ્યા છે અને હાજર કર્યા બાદ જે સામસામે વકીલોની જે દલીલો હતી અને જે રિમાન્ડ પોલીસે ફરી માંગ્યા હતા, પરંતુ આ રિમાન્ડ નામંજૂર ફરી કરી દેવામાં આવે છે. એટલે કહી શકાય કે જે મુશ્કેલી જે છે પોલીસની અને ચૈતર વસાવાની બંને તરફથી વધી રહી છે. કારણ કે હજુ પોલીસને જે હવામાં ફાયરિંગ કર્યું હતું, જે પિસ્તોલ પણ કબજે કરવાની છે, જે પણ હજુ બાકી છે. ત્યારે જે રિમાન્ડ વધુ માંગણી કરી હતી કોર્ટ પાસે, પરંતુ એ રિમાન્ડ ના મંજૂર થતા પોલીસ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ છે. પરંતુ હાલ જેનું જે કોર્ટ દ્વારા 1 કલાક બાદ હજુ જે વધુ હુકમ જે છે એ કરવામાં આવશે. કારણ કે પોલીસે હજુ 2 થી 3 જે ગુનાઓ જે છે ગુનાની વાત કરી છે અને સરકારી વકીલે દલીલ કરી છે કે 30,000 રૂપિયા જે છે એ 3 દિવસના રિમાન્ડમાં કબજે તો કરી લીધા છે, પરંતુ હજુ 30,000 રૂપિયા જે બાકી છે ક્યાં છે, તેની પાસે ચૈતર વસાવા પાસે છે કે કોની અન્ય પાસે છે, તેની પણ માંગણી કરવામાં આવશે. એટલે હજુ 1 કલાક બાદ હજુ ફરી કોર્ટ હુકમ કરશે. હાલ તો જે ચૈતર વસાવા છે તે ડેડિયાપાડા કોર્ટમાં પોલીસ દ્વારા આજે 12 વાગ્યા બાદ હાજર કરવામાં આવ્યા છે. જી દીપક, આપનો આભાર. હવે વાત કરીશું ડુંગળીના ડખાની. ડુંગળીના ભાવ તળિયે જતા ખેડૂતોમાં ભારે નારાજગી છે. બોટાદમાં ડુંગળી રસ્તા પર ઠાલવી ખેડૂતોએ વિરોધ કર્યો. તાલુકા સેવા સદન સામે ખેડૂતોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. ડુંગળીના ભાવમાં કડાકો થતા કિસાન સંઘ પણ મેદાને આવ્યું છે. ડુંગળીની નિકાસ પર પ્રતિબંધ હટાવવા ખેડૂતોની માંગ છે. કિસાન સંઘના પ્રમુખે 7 દિવસનું અલ્ટિમેટમ આપ્યું. રોડ પર ડુંગળી વેરી અને ચક્કાજામ કરતા પોલીસે 10 જેટલા ખેડૂતોની અટકાયત કરી છે. તો રાજકોટમાં ગરીબોની કસ્તુરીએ ખેડૂતોને રડાવ્યા છે. ડુંગળીના ભાવ તળિયે જતા ખેડૂતોની સ્થિતિ કફોડી બની છે. ધોરાજી યાર્ડમાં લાંબા સમય બાદ ડુંગળીની હરાજી શરૂ થઈ છે. ડુંગળીના પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા. મણ ડુંગળીના માત્ર 150 થી 300 સુધીના જ ભાવ મળી રહ્યા છે અને આ ભાવમાં ખેડૂતોનો ખર્ચ પણ નીકળે તેમ નથી. ડુંગળીની નિકાસ પર પ્રતિબંધ હટાવવા ખેડૂતોની માંગ છે.
60 કટા લઈને આવ્યો છું, 125 રૂપિયા મને ભાવ મળ્યો છે. હવે આમાં મારે કેમ પૂરું કરવું? બાકી તો આમાં કઈ મળે એમ નથી, રોટાવેટર મારી દઈ છે એવું છે. હવે ઓછામાં ઓછો વીઘે 10,000 રૂપિયાનો ખર્ચો થાય છે, આમાં કઈ વધે એમ નથી. જો નિકાસ બંધી છૂટી કરે તો જ આપણને વાહે વધે, નકર કઈ વધતું નથી. 50% ભાવ મળે છે, ખર્ચા કઈ પરવડતા નથી, કેમ કરવાનું? હવે મને 300 નો ખર્ચો આખો એસ્ટિમેટ અમે કરે 300 નો ખર્ચો થઈ જાય છે, આમાં શું લઈ લેવાનું? હવે રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ, માર્કેટ યાર્ડમાં સવારથી જ વહેલી સવારથી ખેડૂતો પોતાની ડુંગળી લઈ અને માર્કેટ યાર્ડમાં વેચવા આવ્યા છે. આપણે સીધા દ્રશ્યો બતાવે, દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો. ખેડૂતો એવું કહી રહ્યા છે કે ભાવ છે પોષક ભાવ નથી મળી રહ્યા, 120 થી લગાવી અને 300 સુધીના ભાવ મળી રહ્યા છે. ખેડૂતો છે જે પોતે ત્યાંથી ખેતરેથી માલ લઈ અને ખેડૂતો ત્યાં સુધી યાર્ડ સુધી પહોંચાડે છે, તે ભાડું છે તે ભાડું બી નથી નીકળતો. ખેડૂતો એવું કહ્યા છે કે તાત્કાલિક ધોરણે સરકાર દ્વારા જો નિકાસ બંધી હટાવવામાં આવે તો ખેડૂતોને 2 પૈસાનો ફાયદો થાય. મુનાફ બગાડી, વિજય ગુજરાતી, ધોરાજી. ધોરાજીમાં પણ ડુંગળીના પૂરતા ભાવ ન મળતા ખેડૂતોમાં રોષ છે. ડુંગળીના હાર પહેરી ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવે. ધોરાજી ડેપ્યુટી કલેક્ટર કચેરીના ગ્રાઉન્ડમાં રામધૂન બોલાવી ડુંગળી નિકાસ પ્રતિબંધ હટાવવા ખેડૂતોએ માંગ કરી છે. નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકતા ડુંગળીના ભાવ તળિયે ગયા છે. ડુંગળીના ભાવ તળિયે જતા ખેડૂત પાયમાલ થયા છે. ડુંગળી નિકાસ પર પ્રતિબંધ હટાવવા 7 દિવસનું અલ્ટિમેટમ આપ્યું છે અને ખેડૂતોએ કહ્યું છે કે 7 દિવસમાં ડુંગળી નિકાસ પર પ્રતિબંધ હટાવવામાં નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન પર ખેડૂતો ઉતરશે. અને ગુજરાત કિસાન કોંગ્રેસના અગ્રણી પાલ આંબલિયા પણ ખેડૂતોના સમર્થનમાં આવ્યા છે. એક બાજુ ડબલ એન્જિનની સરકાર છે એ ખેડૂતોની 2022માં આવક ડબલ કરવાની વાત કરતી હતી. 2022 જતી રહી, ખેડૂતોની આવક ડબલ ન થઈ. ખાતરના ભાવ વધ્યા, બિયારણના વધ્યા, દવાના વધ્યા, મજૂરી ડબલ થઈ, ડીઝલ ડબલ થયું, ટ્રેક્ટર એટલે ખેત ઓજારોના ભાવ ડબલ થયા. પણ ભાવ જે 2014 પહેલા જ્યાં હતા ત્યાં ને ત્યાં ઠેરના ઠેર રહ્યા છે. નિકાસબંધી હટાવવી જોઈએ અથવા તો ખેડૂતોને નિકાસબંધી પહેલા જે ભાવ મળતા હતા એ ભાવ મળવા જોઈએ. સાંસદે રજૂઆત કરવી જોઈએ કે સાંસદે આદેશ કરવો જોઈએ. અને જો સરકાર એમની રજૂઆત ન સાંભળતી હોય અને જો એમના ખરેખર ખેડૂતોનું હિત એ સાંસદોના દિલમાં હોય તો એમણે રાજીનામા આપી દેવા જોઈએ. એક પણ સાંસદે રાજીનામું આપ્યું છે? અમદાવાદ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે ખાણીપીણી લારી બંધ કરાવવા જતા ઘર્ષણ થયું છે. યુનિવર્સિટી અને ખાણીપીણી લારીવાળા આમને સામને આવી ગયા છે. યુનિવર્સિટી એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા લારીઓ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી. મેડમના આદેશ બાદ દબાણ હટાવવા આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. નિર્જા ગુપ્તાએ 16 ડિસેમ્બર સુધી ખાણીપીણીની લારીઓ હટાવવા આદેશ કર્યો છે. કોઈપણ નોટિસ આપ્યા વગર લારીઓ હટાવી દેવાતા વિવાદ સર્જાયો. યુનિવર્સિટી ખાણીપીણી લારીવાળા લડી લેવાના મૂડમાં છે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા પ્રણવ પાસેથી. જી પ્રણવ, લારી ગલ્લાવાળાઓ અને જે એસ્ટેટ વિભાગના લોકો છે તે સામે આવી ગયા. આખો મુદ્દો શું છે? કોના આદેશથી આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે? હાલ જે માહિતી મળી રહી છે એ પ્રમાણે ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસની આસપાસ જેટલી પણ ખાણીપીણી જે લારીઓ છે એ મોટા પ્રમાણમાં મોડી રાત સુધી પણ ચાલતી હોય છે. ત્યારે એ મુખ્ય યુનિવર્સિટીની માલિકીનો રોડ છે, તેના કારણે યુનિવર્સિટી તરફથી અગાઉ પણ તાકીદ કરવામાં આવી હતી કે જે લારી ગલ્લાઓ છે તે હટાવી લેવામાં આવે. તેમ છતાં પણ તે લારી ગલ્લા યથાવત રહ્યા હતા. ત્યારે આજે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના જે એસેટ વિભાગ છે તેના તરફથી આ જે લારીઓ છે હટાવવાની કામગીરી હાલ થઈ રહી છે. તેના કારણે ઘર્ષણના બનાવો પણ જોવા મળી રહ્યા હતા. લારી ગલ્લાના જે માલિકો છે તે લોકો કહી રહ્યા હતા કે અમને લાયસન્સ આપવામાં આવે છે, તેમ છતાં પણ કેમ હટાવવામાં આવી રહ્યા છે. એક સમયે તું મેમે પણ થઈ હતી અને એક ઘર્ષણનો બનાવ પણ બન્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ સમગ્ર મામલો થાળે પાડવામાં આવ્યો હતો અને આખરે જે લારી ગલ્લાઓ છે તે ઉઠાવવાની કામગીરી થઈ રહી છે. પોલીસનો પણ બંદોબસ્ત મૂકી દેવામાં આવ્યો છે. તો સાથે જ એએમસી નો એસ્ટેટ વિભાગ છે તેની પણ મદદ લેવામાં આવી રહી છે, કારણ કે મોટી સંખ્યામાં તે લારી ગલ્લાઓ છે ત્યાં જોવા મળતા હતા. કારણ કે તો મોડી રાત સુધી લારી ગલ્લાવાળા અહીંયા ખુલ્લા રહેતા હતા, જેના કારણે જે તકલીફ છે એ તકલીફને દૂર કરવાનો અત્યારે પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. આપનો આભાર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશ અને રાજ્યના તમામ વર્ગની ચિંતા કરી છે. કોરોના જેવા કપરા કાળમાં નાના ધંધાર્થીઓ અને ફેરિયાઓના વેપાર ધંધા ઠપ થયા હતા. ત્યારે પીએમ મોદીએ નાના વેપારીઓના કલ્યાણ માટે પીએમ સ્વનિધિ યોજનાની શરૂઆત કરી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશ અને રાજ્યના તમામ વર્ગની ચિંતા કરી છે. કોરોના જેવા કપરા કાળમાં નાના ધંધાર્થીઓ અને ફેરિયાઓના વેપાર ધંધા ઠપ થયા હતા. ત્યારે પીએમ મોદીએ
નાના વેપારીઓના કલ્યાણ માટે પીએમ સ્વનિધિ યોજનાની શરૂઆત કરી હતી. આ યોજનાથી લાખો નાના વેપારીઓનું જીવનસ્તર ઊંચું આવ્યું છે. સરકારની આ એવી યોજના છે જેમાં 10,000 રૂપિયા સુધીની લોન 1 વર્ષના સમયગાળા માટે કોઈપણ ગેરંટી વિના લોકોને મળે છે. આ લોનની સમયસર ચૂકવણી પર 20,000 રૂપિયાની લોનના બીજા હપ્તાની અને 50,000 રૂપિયાની લોનના ત્રીજા હપ્તાની સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે. નાના વેપારીઓને ધંધો શરૂ કરવા માટે મળે છે લોન. કોરોનામાં પ્રભાવિત થયેલા રોજગાર ધંધા ફરીથી શરૂ થયા. લોન પર 7% વ્યાજ સબસિડી. મોદી સરકારની આ સ્કીમ દરેક નાગરિક માટે ઉપયોગી. ફેરિયાઓને કોઈ પણ ગેરંટી વિના લોનની સુવિધા મળી. દર વર્ષે ગ્રાહકને 1200 રૂપિયા સુધીનું મળે છે કેશબેક. પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિ યોજના હવે ડિસેમ્બર 2024 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. અગાઉ તેની છેલ્લી તારીખ 31 માર્ચ 2023 હતી. આ યોજના હેઠળ નાના વેપારીઓ અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને લોન આપવામાં આવે છે. इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है. ऑलरेडी 7% तो हम कम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा. अब जैसे अगर आप समय पर यानी 1 साल के भीतर बैंक से लिए गए पैसों को चुका देते हैं तो आपको ब्याज में और नई छूट मिलेगी. यानी सरकार आपके खाते में कुछ पैसे अलग से डालेगी. इस तरह आपकी जो कुल बचत होगी वो ब्याज से भी ज्यादा बचत हो जाएगी. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરામાં પીએમ સ્વનિધિ યોજના હેઠળ 462 લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવ્યો છે. ધાનેરા શહેરમાં રહેતા ગીતાબેન ગવરિયાએ પીએમ સ્વનિધિ યોજના હેઠળ 10,000ની લોન લીધી હતી અને કોસ્મેટિકની લારી શરૂ કરી હતી. તેમની પ્રથમ લોન શરૂ થઈ જતા બીજી 20,000ની લોન પણ લીધી છે. અમને 10,000 લોન આપી અને અમે નાની રોજગાર કર્યા. એ રોજગાર કરીને અમારો ગુજારો ચાલુ કર્યો. ગુજારો ચાલુ કર્યા પછી અમને પાછી 20ની મળી. 20ની કર્યા કે અમારા બાળ બચ્ચા બધા અમે ધંધાથી રોજગાર ભેગા થયા કે અમાને ધન્યવાદ કહેવાય મોદી સરકારને. ધાનેરાના ખુરશીભાઈ ઓડેએ પણ પીએમ સ્વનિધિ યોજનાનો લાભ લઈ એક નાનકડી દુકાન શરૂ કરી હતી. આ યોજના હેઠળ ખુરશીભાઈએ 2 વખત લોન લીધી હતી. ધાનેરાના અનેક નાના પરિવારોએ નગરપાલિકાના સહયોગથી પીએમ સ્વનિધિ યોજના હેઠળ લાભ લઈને સ્વનિર્ભર બન્યા છે. પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિ યોજના નીચે મને લોન મળેલી છે 10,000ની. નગરપાલિકાના સહયોગથી મોદી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ લોનથી અમારો સાહેબ ધંધો ચાલે, રોજગાર ચાલે, લોનથી સારો ફાયદો થયો. અમદાવાદ મનપા દ્વારા પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિ યોજનાના લાભાર્થીના સન્માન માટે સ્નેહ મિલનનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં યોજનાના લાભાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. કોરોનાના કપરાકાળમાં નાના વેપારીઓનો ધંધો ઠપ થઈ ગયો હતો, ત્યારે પીએમ સ્વનિધિ યોજના આવા વેપારીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ છે. મનુભાઈ ઠાકોર અમદાવાદના પાલડી વિસ્તારમાં 40 વર્ષથી ચાની લારી ધરાવે છે, પરંતુ કોરોના કાળમાં તેમના ધંધાને પણ કોરોનાનું ગ્રહણ લાગી ગયું હતું. ત્યારે મનુભાઈએ સ્વનિધિ યોજનાનો લાભ લઈ પહેલા 10,000 અને પછી 20,000ની લોન લીધી હતી. કોરોના પછી તકલીફ હતી, પણ આમાં શું છે કે આજે 2 લોન લીધી અને પછી એક ભાઈ ભરી નાખી, પછી બીજી 20ની લીધી. શું છે અમારા ધંધા પહેલાં નાની લારી હતી, હવે મોટી લારી થઈ ગઈ. એ અમારે એવું છે કે આ ધીમે ધીમે ધંધો વધાર્યો લોન પર. ઘણી શાંતિ છે. સરકારના ખૂબ ખૂબ આભાર. પરપ્રાંતીય મોહરસિંહ રાઠોડ રાજકોટમાં રોજગારી માટે આવ્યા હતા, પરંતુ પોતાના ધંધાની શરૂઆત માટે નાણાકીય સ્થિતિ ખરાબ હતી. ત્યારે મોહરસિંહે સ્વનિધિ યોજના હેઠળ પ્રથમવાર 10,000ની લોન લઈ બંગડીનો ધંધો શરૂ કર્યો હતો અને પછી ધંધાને વિકસાવવા 20,000 અને પછી 50,000ની પણ લોન લીધી છે. આવા જ દેશ અને રાજ્યના અનેક ફેરિયાઓ અને લારી ધારકો માટે પીએમ સ્વનિધિ યોજના આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ છે.